खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जी पंजाब मिल USA TV ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आन देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका च ग्रीन कार्ड वालियां नूं डिपोर्ट करन दी चेतावनी। कैनेडा ने बजुर्ग पंजाबियां लई मुड़ खोले दरवाजे। ट्रंप प्रशासन वालों सैल्फ डेपोटेशन ऐप किया गया लॉन्च। भारतीय एम्बेसी के फोन नंबर तो धोखाधड़ी दियां कॉलां तो अमेरिका रहिंदे भारती होए परेशान। अमेरिका च गुजराती व्यक्ति नूं अदालत ने सुनाई 6 साल की कैद। डोंकी रूट राही अमेरिका च दाखल होने की कोशिश कर रहे भारतीय व्यक्ति की हुई मौत। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। ट्रंप ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਧਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, पर दूजे पासे एक फैडरल जज ने 27 साल के फलस्तीन हमायती की डेपोटेशन ते आरजी रोक लगा दी। ट्रंप तो भी एक कदम अगे जांदियां राष्ट्रपति के बोर्डर जार टॉम होमन ने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी इमीग्रेशन कार्रवाई के घेरे विच आ सकते हैं। महमूद खलील की मिसाल पेश करदियां उन्होंने कहा कि इजरायली विद्यार्थियों विरुद्ध अपराधां विच वो शामिल रहा। भावें अज तक खलील नूं किसी अपराधक मामले विच दोषी नहीं ठहराया गया, पर होमैन ने दलील दी है कि उसने वीज़ा शर्तां दी शरेआम उलंघना की। इत्थे दसना बनदा है कि इमीग्रेशन वालियां ने शनिवार रात खलील नूं काबू कर लिया अते ग्रीन कार्ड रद्द करन दे हुकम पुजे होण दा जिक्र कर दिता। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जज जैजी फरमैन ने मामले की सुनवाई बुधवार से पाउंदियां डेपोटेशन रोक दिते। इत्थे दसना बंद है कि जैजी फरमैन की नियुक्ति बराक ओबामा वेले की गई। उधर ट्रंप सरकार का कहना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच वापरिया घटनाक्रम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिथे ज्यादातर मुजाहराकारी विद्यार्थी नहीं सन अते उन्हां नूं भाड़े ते लिआंदा गया। कैनेडा दे विच वसदे प्रवासियों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नूं PR देने की योजना उत्ते लगी आरजी रोक नूं हटाउंदिआं इमीग्रेशन मंत्रालय वालों मौजूदा वरे दौरान 10,000 अर्जियां प्रवान करन दा ऐलान किया गया। साल 2020 दौरान अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी नूं कैनेडा सदन की इच्छा प्रगटाउण वाले बिनेकारां विचों इमीग्रेशन मंत्रालय अपनी मर्जी नाल अर्जियां की चोण करेगा ਅਤੇ इन्हां दी प्रोसैसिंग विच घट्टो घੱਟ 24 महीने का समा लग सकता है, पर क्यूबैक नाल संबंधित अर्जियां के निपटारे विच 48 महीनों का समा लगन का खदशा जाहिर किया गया, क्योंकि सूबा सरकार अपने फैमिली क्लास विच वीज़ा की गिनती बेहद सीमित की जा चुकी है। कनेडियन गज़ट विच प्रकाशित हदायतां मुताबक परिवारां दा मिलाप करवाउण लई सरकार वचनबद्ध है, पर अतीत विच आईयां अर्जियां की प्रोसैसिंग वाल भी ध्यान देना लाजमी है। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नूं कैनेडा सदन के इच्छुक प्रवासियों नूं सुझाव दिता गया कि वह सुपर वीज़ा की श्रेणी वाल जा सकते हैं, जिस राही 5 साल तक कैनेडा विच ठहराव किया जा सकता है और 2 साल का होर वाधा भी करवाया जा सकता है। इमीग्रेशन मंत्रालय का कहना है कि 2025 के पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम अधीन दिलचस्पी के प्रगटावे मंगन बारे विस्तारित जानकारी आने वाले महीनों दौरान मुहैया करवाई जाएगी। इत्थे दसना बंद है कि मापियां, दादा दादियां या नाना नानियां नूं स्पॉन्सर करने वाली योजना के अधीन साल 2024 दौरान 35,700 बिनेकारां नूं अर्जी दाखिल करन दा सद्दा दिता गया, जिन्हां विचों 20,500 अर्जियां प्रवान कीतियां जाणगियां। हाउस ऑफ कॉमन्स विच इमीग्रेशन बारे पेश सालाना रिपोर्ट मुताबक 2023 के अंत तक पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स नूं PR वाली श्रेणी अधीन 40,000 तो वध स्पॉन्सरशिप अर्जियां विचाराधीन सन। रिपोर्ट कहती है कि स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन का औसत प्रोसैसिंग समा 24 महीने हुंदा है अते अजिहे विच बैकलॉग बहुत ज़्यादा वध सकता है। इमीग्रेशन मंत्रालय वालों जारी ताज़ा हिदायतां मुताबक साल 2024 विच आईयां अर्जियां विचों वध तो वध 15,000 का निपटारा किया जा सकेगा।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 35% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ $20,635 ਦੀ GIC ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ LMI ਦੇ ਈਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ CBP ਹੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ CBP ਹੋਮ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2029397000 ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪਅਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ। ਪੌਪਅਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ $1,26,000 ਦੀਆਂ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਡਗਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੰਗੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਗੀ ਏਜੰਟ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿਲੀਪ ਪਟੇਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਇਆਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਿਲੀਪ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੇਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 104 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਕਵੇਟਾ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਡਲਰ ਅਤੇ ਪੀਰੂ ਕੁਨੇਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਯਾਨੀ BLA ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 104 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 58 ਪੁਰਸ਼ 31 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਯਾਤਰੀ ਤੇ 43 ਪੁਰਸ਼ 26 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਸ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਵੇਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ
ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਬੇਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 62 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ 50% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਸਬਨ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਧੂਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 195 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੋਰਟੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਪਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ, ਅਚਾਨਕ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ATC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਰਟੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਲਿਸਬਨ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਪੇਨ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੋਰਟੋ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ। TAP 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਡਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 25.92 ਪੌਂਡ ਕਥਿਤ ਕੋਕੀਨ ਵਾਲੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਕੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਲਡੋਸ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ $3,44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਫਰਾਂਸ 2024 ਤੇ 2020 ਤੇ 24 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 28% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 9.7% ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਟੈਰਿਫਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀਰਤੀਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ 1,31,674 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 86% ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਿਰਫ 11,134 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 8% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੀਨਾ ਗੁਲਡ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ 4038 ਜਾਂ 4785 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਲਿਬਰਲਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੋਚੁਕ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਡੀ ਵੈਂਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਟੋਰੀਓ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਟੋਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੈਲਵਿਨ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਪੋਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਾਰਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਮੀਮਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।